शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज असीं ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਸੋ ਜਾਨੀਏ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਮੇਂ ਜਾਏ ਔਰ ਸਵਾਸ ਯੂੰ ਹੀ ਗਏ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਉਪਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ। इसलिए पहला उन्होंने कहा कि श्वास सफल सो जानिए जो सत्संग में जाए और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाए। फिर दूसरे लफ्ज़ च कहा कि श्वास सफल वो जानिए जो सिमरन में जाए और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाए। तो किसी ने कबीर साहब तो सवाल पूछा कि महाराज पहले श्लोक च तुसीं सतसंग कहा और दूजे श्लोक दे विच तुसीं सिमरन कहा, ये सतसंग नूं पहला क्यों पहल क्यों दित्ती? तो उसलिए कबीर साहब ने कहा कि सत्संग नूं पहल इसलिए दित्ती है कि सिमरन की शुरुआत भी बिना संतां की संगत तो हुंदी नहीं है, क्योंकि सिमरन भी उदों ही बंदा सिमरन नाल भी जुड़दा जदों उहनूं संतां गुरुआं रहबरां दा संग करन दा मौका मिलदा है। समझ लो बच्चा भी पाठ उदों ही पढ़दा जदों टीचर दा संग मिलदा है। जदों तक बच्चा टीचर दे कोल ही स्कूल दे विच ही नहीं जाएगा तां घर बह के कदी होमवर्क भी नहीं करेगा, कदी पाठ भी नहीं याद करेगा। हुण तुसीं अपने बच्चे नूं स्कूल भेजदे हो, फिर बच्चा पाठ लैके आंदा, घर आके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या इदा कोई भी पाठ याद करता है, तुसीं पुछदे हो बेटा क्यों कर रहे हैं? मेरे मास्टर ने दिता, टीचर ने दिता। तो जब तक बच्चा स्कूल ही नहीं जाता वो ना कोई पाठ पढ़ेगा तो ना ही उन्होंने याद करेगा। यानी दसना की चाहते ज्ञान की शुरुआत, खुशियां की शुरुआत, आनंद की शुरुआत जिहड़ी हुंदी है ना वो सतसंग विचों ही हुंदी है। इसलिए कहते विच संगत हर प्रभ बसे जियो, कि सतसंग विच ही हरि प्रभु का वास है। इसलिए अज इन्हां मैंबरां की वजह नाल सानू ये पीरां दे दरबार ते फकीरां दे दरबार ते ये मौका मिलिया है। तो सब तो पहला बधाइयां तो देतियां इन्हां नूं, पर हुण इन्हां सारे मैंबरां वास्ते असीं सारी संगत ने रल के अरदास भी करनी है कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नूं, क्योंकि जिन्हां ने भी अज दे सत्संग नूं अज दे प्रोग्राम नूं ऑर्गेनाइज करन विच सहयोग दिता है उन्हां सारियां वास्ते अरदास करो कि मालिक इन्हां सारियां नूं खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल, कामयाबी सफलता नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां सारियां वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की परमात्मा इन्हां नूं देवे। और जिद्दां अज इन्हां ने खुशियां नाल ये प्रोग्राम करवाया है, ये परमात्मा ओ प्रभु ओ मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहन ताकि हर साल इस नगर च इदां ही मेले लगदे रहन, ये प्रोग्राम हुंदे रहन तां सानूं भी इदां ही हाज़री लगाउण दा मौका मिलदा रहे। ये सारी संगत इन्हां वास्ते बेनती करो, क्योंकि जदों कोई नेक काम करता है ना तो वो वास्ते साडा फर्ज बनता है बधाई भी दईए तो नाल नाल वो वास्ते अरदास भी करिए कि परमात्मा तैनूं होर भी ताकत देवे ताकि अगे तो तू होर भी अच्छा कर सके। क्योंकि कई बार हुंदा है ना कि संगत दियां अरदासां फसी हुई गड्डी नूं भी मंजिल ते पहुंचा दिंदियां है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए संगत दी अरदास अंदर बड़ी ताकत हुंदी है, बिरथी कदे ना हो ही जन की अरदास। इसलिए अरदास कर दी कि नहीं? क्योंकि कहना नहीं है, करना भी दिलों। सो आओ हुण जे हुण सत्संग बैठन का मौका मिलिया है तो जिस तरह असीं दस रहे सी कि जीवन च खुशियां की जिहड़ी शुरुआत है ना, जीवन च ज्ञान की जिहड़ी शुरुआत है, जीवन च कामयाबी की जिहड़ी शुरुआत है वो हमेशा सत्संग चों ही हुंदी है। सत्संग का मतलब, हुण सत्संग का मतलब की है पहले भी समझ लीए। सत्संग का मतलब वो है जिथे सानूं सत का ज्ञान कराया जाए, जिथे सानू सच दे नाल जोड़िया जावे, जिथे सानू दसिया जावे कि की भरम है, की भुलेखे है, की वहम है और की सच्चाई है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि अज के समय के अंदर देखिया है कि इंसान वहमां भरमां च फस के, नशियां च फस के,
ਜਾਂ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਫਲਾਣੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਪੇੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਕਿ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ 80 ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 80। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੁਮਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਦਾਂ, ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੱਖੀ ਉੜ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਲੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੱਖੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮੱਖੀਏ ਵਾਹ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਲੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 1000 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੀਏ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਭਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਅੱਖ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਆਲਮ ਵੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਦੀ ਚਾੜੇ ਹੂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਯਾਨੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪੜ ਪੜ ਜਗ ਮੁਆ ਪੰਡਿਤ ਹੁਆ ਨਾ ਕੋਏ, 2.5 ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਮਖਲੂਕ, ਇਸ ਖਲਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇਂ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇਂ, ਝਗੜੇ ਕਰੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ? ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੀਰਬਲ ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਔਰ ਬੀਰਬਲ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓ। ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਥ ਦੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਲ ਪਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਰਬਲ, ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਂਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਬੀਰਬਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਇੱਕ ਤਰਫ। ਚਲਦੇ ਬੀਰਬਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕਟੋਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭੀਖ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਰੋਕੋ ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਟੇ ਹਾਲ,
ਠੂਠਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੀਰਬਲ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਰਬਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਠੂਠਾ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਫਕਰਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਫਕਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਸੀਰ ਯਾਰਾ, ਜਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਫਕਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਯਾਰਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਦਰ ਫਕਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ ਅਮੀਰ ਯਾਰਾ। ਦੇਖ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਪਾਵੇਂ, ਫਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਯਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਸੀਰ ਹੈ। ਤਸੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਸੀਰ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਫਕਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਯਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪਰ ਆਕਰ सर को झुकाना मेरा काम है। तेरे दर पर आकर सर को झुकाना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। और मेरी बिगड़ी नूं बनाना ये तेरा काम है, क्योंकि मैं सिर झुका सकता हाँ, पर बिगड़ियां तो तू ही बना सकता है। इसलिए हुण इत्थों पता लगता है कि एक बादशाह की नजर ने की कर लेना है। बोलो समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਫਕਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਯਾਰਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਦਰ ਫਕਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ
ਅਮੀਰ ਯਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਖੈਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ करना, किसी को कभी बुरा नहीं बोलना, कभी बुरा नहीं कहना किसी ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।